காலை வணக்கம் உங்க அனைவருக்கும். தமிழ்நாடு சிகாகோ ஃபவுண்டேஷன் உங்களை எல்லாரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம். We believe the children of today are the future of tomorrow. So a warm welcome to you all. Also, you have already set a great example for this. குழந்தைங்களா, இன்னைக்கு எதுக்கு நாம இங்க எல்லாரும் இருக்கோம் தெரியுங்களா? Do you know any idea, or do you have any idea what and why we are here? The happiness which you brought to our community, and especially to the Government Girls Blind School of Trichy, Tamil Nadu, made us to bring here everyone together. Your love, ungal anbu, your respect, ungal maryadai, all together, you are the reason we are here today. உங்களுடைய சந்தோஷத்தையும் உங்களுடைய உழைப்பையும் இன்னைக்கு பாராட்டுறதுக்காக நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. யாரெல்லாம் வந்திருக்காங்கன்னு பாப்போமா? நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு போகலாமா? நீங்க எல்லாம் ரெடியா? I would like to invite Tamil Nadu Foundation President Usha Chandra to the stage to say a few words here. Thank you. Ellarkum vanakkam. Siva is going to share the screen with me. All the children, I'm very, very, very happy for you. Congratulations to all of you for having participated in this program, for having submitted your music. And I'm sure you all did a great job. You are the future for us, for TNF, and for the world. So I just want to give you a very brief introduction about TNF. Siva, I don't see what is there. Screen la. Zoom 5.4.2 nu varudhu. Screen theriyudha. Ungalku theriyudha? Yeah, theriyudha. Okay. For me, I can't see. For me, I can't see it. But anyway, I'll read it from here. So, what is TNF? TNF Tamil Nadu Foundation. It was started in 1974, but by four of the people who came from India, they wanted to give something back to their motherland. And now we have 1,200 members. We have 26 chapters all over United States, and we have sent about $1 million to India in the last couple of years. And we have TNF Chennai, which is housed in a building, 10,000 square feet facility. And we have done about 700 projects in all the 37 districts in Tamil Nadu. Every day of the year, we help somebody in Tamil Nadu. So the next slide says, what does TNF do? TNF is focusing on 4 aspects in life: education, helping the women, rural development, and health and hygiene. Mainly, TNF was doing individual projects in the beginning, and then in 2008, we decided to do something for across the board. So we started the ABC initiative, which is achieving the grade proficiency. You know, in this country, you have to do tests and you have to make sure you get good grades before you go on to the next grade. In India, sometimes the children in the government schools, they just moved from class to class, whether they learn, whether they understand. So some of them are behind. They're slow learners, so they need help. That's where TNF comes in. And we employ teachers in the schools. We provide for the teachers. We have extra classes for them and coach them to bring them up to the grade level, so they have an understanding of the lessons before they move on. So that is the ABC initiative. Along with that, for the 10th and 11th grade students, we also give them soft skills training, meaning we teach them how to manage their time and boost their morale, how to work with each other, teamwork, and how to plan for the next phase of their life. And we help them to take them on college tours and introduce them
to the world outside. Many of these children are from very really underserved families. Their parents may not even be educated. Their parents are daily laborers or maybe working as maids or fishermen. They may not have the education to teach them. So TNF comes in and shows them the world outside. So we do the college training. And the next slide, Shiva, is that showing the students in the class under the tree? Yes, great. So you all have wonderful schools here, right? You have schools that have computer labs and auditoriums and all kinds of stuff, music rooms. Look at the children there. Many of times they have to learn from sitting under the tree. The teacher there is teaching them, helping them to move up and learn, but they are there and they have such enthusiasm. And the next slide is going to show you what we do in the soft skills. We give them a problem, teach them to work as a team and solve the problem. And the next slide is going to show you the kids going on a college tour. How many times you parents, you are here, how many times you are going to take your children to maybe see Harvard University or maybe Princeton or maybe Ohio State, University of Chicago. You all go on all these tours and look at everything. Those kids, their parents don't even know that there's a college out there. So TNF comes in and takes them on a tour, exposes them to the professors, talk to them about the education that's outside. The next slide, what I wanted to tell you also is, I want to keep this very brief, not to bore you all. So for the children of the NRI Tamils, of the life members of TNF, we have a summer program, a summer internship program in India. Most of you go to India, visit your grandparents, spend some time there. During that time, for 2 weeks, you can spend time in these schools that we have. We have about 70 schools all over Tamil Nadu. So wherever you go, we have a school. And you can go, spend the time, work with the kids, teach them English, teach them some math, and tell them all about your state and your country. So the next slide is going to show you Isai Maran. He went from New York and he's teaching the kids. And again, can you see the kids sitting in the floor? And the next slide is Ganesh Kumar. He's from Austin, and he went and he decided that he's going to teach them chess. And look at the interest of the kids in these, in that group. They really enjoyed it. He had a great time, and he worked with the kids, talked to them, and then he provided some chess sets at the school also. So this is something that he introduced. So when you all, this year we had to cancel our program because of the COVID, but hopefully in 2021 we'll have internship, and I invite all of you to participate in the internship program and go have a great experience. This would be an experience of your lifetime. So I just wanted to give you a brief introduction. Siva, thank you. I think we are done. And tell you that TNF does a great job. And what can you do for TNF? You can spread awareness, you can volunteer, the youth can volunteer in your Chicago chapter, work with the people there, talk to your peers, and spend time and be a champion for TNF. So thank you all. I wanted to congratulate each and every one of you for having participated and for having been there for TNF. And you are going to help the blind children in Trichy. It's such a great project, and I'm sure they will benefit a lot. And hopefully you'll continue to do this. All the best to all of you. All the best to the parents, and to the parents, thank you so much for being part of it. And I'm always proud of Chicago chapter. They come up with new projects, new ideas, and congratulations to the new team. And you have done a fantastic job. A great big congratulations to you all. Thank you. All the best. It is great pleasure to hear from you about the projects. So kids, நம்ம இந்த projects பத்திலாம் இப்போ பேசணும், right? ஆனா இப்போ நம்ம சிகாகோலயும் சோல் மியூசிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நடந்தது, ஃபண்ட் ரைஸ் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நிறைய பேக் ஸ்டேஜ் ஒர்க்கும் இருந்தது இல்லையா? ஒண்ணு நீங்க தான் மெயின், அதுல நீங்க குழந்தைங்களாதான் மெயினா வந்து சப்போர்ட் பண்ணீங்க. ஆனா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பேக் ஸ்டேஜ் பீப்புளும் இருக்காங்க. அது யாரு? உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்,
கரெக்ட்? அவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் பிலீவிங் இன் திஸ் கோல் அண்ட் பிரிங்கிங் யோர் கிட்ஸ் டு அஸ் அண்ட் டு சப்போர்ட் திஸ். அது மட்டும் இல்லாம நாங்க சிகாகோ சாப்டர்ல இருக்கிற டீம் மெம்பர்ஸும் வந்து பேக் ஸ்டேஜா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். கரெக்டுங்களா? அவங்களையும் நம்ம பாராட்டணும். ரொம்ப அழகா டே டு டே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை கம்பைல் பண்ணி எல்லாம் அழகா வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுல ஒருத்தவங்களை வந்து இப்ப கூப்பிடலாமா? அவங்க பேரு தான் ஜெயஸ்ரீ சந்திரமௌலி. அவங்க members coordinator lead for Chicago chapter. Let's call Jayashree and welcome her. Hello, good morning, kids and parents. Thank you, Neelam. Thanks for introducing me. And it was really a great opportunity for me to talk about this kids and about this organization. Usha romba alaga TNF patti sonaga. Thank you very much. I don't want to add too much on about the TNF overall. I'm going to talk about the Chicago chapters projects. And எதெல்லாம் finish பண்ணினோம், which are all ongoing, and what is planned to implement maybe in the future 2020 and 2020 or 2021. So currently, the most important project that we finished recently, அது வந்து என்னன்னா COVID-19க்காக சென்னை வந்து நம்ம வந்து டொனேஷன் வந்து ட்ரூ டொனேஷன் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல வந்து and during the current pandemic situation, it's one of the very, very important and useful project. And the testing equipment வந்து about 33 lakhs worth. அது வந்து நம்ம government Stanley Medical College வந்து donate பண்ணோம். And also some masks and gloves. This is a great project that we finished. And I'm going to talk about the ongoing projects. The first one already அவங்க வந்து Usha was talking about that ABC project, so I don't want to touch too much on that. So that's one of the project. It's ongoing projects among few of them from Chicago chapters. And the next one is Perimbakam Tailoring Unit project. As Usha was talking about, how we are helping the people, educating and in different ways. It's all behind this object began this educate. So it's not only the educating kids in the school, but also educating the man's blind kids. So அந்த வகையில பாத்தீங்கன்னாக்க the main object is to train the unprivileged women in tailoring and provide them the tailoring missions. So that is the main object of this project, is Perimbakam Tailoring Unit project. And the next one is the youth, one second. The youth project chair the elders at local old age homes and around Chicago suburbs. So and the person who behind this project இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வருவாங்க, உங்கள்ட்ட பேசுவாங்க. That is our committee member, one of the committee members, Chitra. She's a great person. She started this project and then she will talk about that, how it works and what she did on that. ஆக்சுவலா என்னன்னாக்க நம்ம இந்தியாவில பண்றது மட்டும் இல்லாம இங்க லோக்கல்ல இருக்கிற ஓல்டேஜ் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து so they are alone, right? So just to make them happy and cheer them, so she collected I'll leave it to her and then she will explain on that more. So it's a kind of gift. அந்த குழந்தைங்க வந்து இந்த பேண்டமிக்ல வந்து வீட்டுல இருக்காங்க. So it's double them like that. So கிட்ஸும் வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அவங்களோட எக்ஸ்ட்ரா டைம் apart from the Zoom call all the time with the school on Zoom meeting. So அது அவங்களுக்கே யூஸ் பண்ண வச்சு at the same time old age ல இருக்க அந்த பீப்புளை வந்து just to make them happy அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சாங்க. It's really great. She will talk about that in few minutes. And upcoming projects பாத்தீங்கன்னாக்க the first one, women support disabled girls at government blind school Trichy. அதுக்குதான் இந்த fundraiser event. And it's planned for December, but to start with, we initiate this fundraiser event to help them out. So it's for getting higher education and provide books on education as well as for the help. They should know how to handle all those things. அதுக்குதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தது. அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்டா நம்ம நீலம் இருக்காங்க, அவங்க மூலமா இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட இந்த ஒரு ஃபண்ட்ரைசர் ஈவெண்ட்டை ஏற்பாடு படுத்தி So நிறைய thanks to all the parents and the kids. Kids வந்து
பிசிக்கலா அவங்களோட டேலண்ட்டை காமிச்சிருக்காங்க. அட் த சேம் டைம் பேரண்ட்ஸ் வந்து டொனேட் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்ஸ் டு பேரண்ட்ஸ் as well for the kids. And the another upcoming project வந்து கூத்தனூர் பஞ்சாயத்து யூனியன் மிடில் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட். அது வந்து என்னன்னா it's also an upcoming project planned to commence in 2021. And main objective என்னன்னாக்க அவங்க உஷா அவங்க காமிச்ச அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து குழந்தைங்க எல்லாம் கீழே உட்காந்து அந்த மாதிரி சம் ஃப்ளோர்ஸ்லாம் நல்லா இல்லாம ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்றதும் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து டெக்னாலஜி டீச் பண்றது அண்ட் எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர் கால்குலேட்டர்ஸ் வாட் ஆர் மேபி ஃபார் த டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் as well as ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன முடியுமோ அதை பண்ணி apart from the regular education அவங்களுக்கு வந்து இந்த they should get a high level knowledge in science, technology, engineering, and mathematics, a STEM project, so that they will be very competitive people, students for their higher education to go for any college seats or maybe for job search. So these are all the projects right now. Chicago chapter, they are ready to implement in few months or so. So these are all the objects, and I'm really thankful to all the parents and kids who contributed their time and donation for this event. I'm going to give it to Chitra, who is the person in the youth program pati na soneliya, the ongoing project. So she will take over from here and then she'll talk about the kids யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க, டொனேட் பண்ணாங்க, அண்ட் அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் பத்தியும் பேசுவாங்க. தேங்க்ஸ் நீலம். Thank you, Jayshree, so much for explaining very nicely the current projects of Chicago chapter. So, kids, project பேசிட்டு இருக்கிறோம், ஃபண்ட் ரைஸ்ன்னு பேசிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது உங்களுக்கு புரியுதா என்ன நடக்குது இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ஒரு கதையா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், சரியா? இப்போ இன்னைக்கு நீங்க பாட்டு பாடி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வாசிச்சு ஒரு ஃபைல் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஃபைல் சப்மிட் பண்ணும்போது உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து இதுக்காக ஒரு ஃபண்டையும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, கரெக்டுங்களா? இதை நாங்க ரெண்டையும் எடுத்துட்டு என்ன பண்றோம்னு சொன்னீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் பிளைண்ட் ஸ்கூல் ட்ரிச்சில இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்க போறோம், சரியா? அதை கொடுத்துட்டு அவங்க ஸ்கூல் எப்போ ஓபன் ஆகுதோ இந்த ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஃபைலை வந்து அவங்களுக்கு பிளே பண்ணி காமிக்க போறோம். ஓகே, அவங்களுக்கு அதை பிளே பண்ணி காமிக்கும் போது பாருங்க, உங்களுடைய சந்தோஷத்தை அவங்க அப்படியே அவங்க சந்தோஷமா மாத்திக்க போறாங்க. அதை பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ண போறாங்க, கேட்டுட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்பட போறாங்க. அந்த ரியாக்ஷனை நாங்க மறுபடியும் கேப்சர் பண்ணி, இதுதான் எங்களோட பிளான், உங்களுக்கு நாங்க அதை வந்து கொடுக்க போறோம், சரியா? இதெல்லாம் நீங்க எங்க பார்க்கலாம்? எங்களுடைய Facebook பேஜ்ல நீங்க பார்க்கலாம், இல்லைன்னா TNF சிகாகோவுடைய வெப்சைட்ல போய் நீங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். சரி, நாங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாம். வேற என்ன நடக்க போகுதுன்னு கேட்பீங்களே எங்களை. எஸ், அதாவது இந்த ஃபண்ட்ஸை வச்சுட்டு நாங்க என்ன பண்ண போறோம் இப்போ, இது வந்து மெயினா பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு போகுது இந்த ஃபண்ட்ஸ், ஓகேங்களா? அவங்க கேர்ள்ஸ் பிளைண்ட் ஸ்கூல் ட்ரிச்சில இருக்கவங்களுக்கு இவங்களுக்கு நம்ம புக்கு கொடுக்க போறோம். எதை பத்தி? ஹைஜீன், ஹெல்த், அதை பத்தி நம்ம எஜுகேட் பண்ண போறோம், ஓகேங்களா? இப்ப இவங்களுக்காக ஒரு புக்கு வந்து ஸ்பெஷலா நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். இது வந்து கஸ்டமா கம்பைல் பண்ணிருக்கோம், பிரிண்ட் பண்ண போறோம். அப்புறம் இதை வந்து அவங்களுக்கு டீச் பண்ண போறோம். இது எல்லாமே கொடுக்கறதுக்காக தான் உங்ககிட்ட இருந்து உங்களுடைய டேலண்ட் எல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுங்க, பிளஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபண்ட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம். எவ்வளவு அழகா நீங்க எல்லாரும் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க, ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. சரி, இந்த எங்க வரப்போகுது அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா? அது எல்லாமே இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி 2 மணிக்கு Facebookலயும் யூடியூப்லயும் லைவா போக போகுது. அது எப்பவுமே அங்கதான் இருக்கும். நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். மத்த குழந்தைங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு சொல்லியும் பாருங்க, அவங்களையும் என்கரேஜ் பண்ணுங்க, நல்ல கமெண்ட்ஸ் போடுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த சோல் மியூசிக் ஈவெண்ட்டை வந்து டிசம்பர் மட்டும் இல்லாம வருஷம் வருஷம் ட்ரிச்சி ஸ்கூல்ல இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றதுக்காக இந்த ப்ராஜெக்ட பண்ணலாம்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க. நீங்க பண்ணிருக்க மியூசிக் நான் எல்லாத்தையும் வந்து ஃபுல்லா கேட்டேன், ரொம்ப அழகா இருக்குது, எக்ஸலண்டா இருக்குது. அதுல இருக்கிற உங்களோட திறமை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ப்ளீஸ் கீப் இட் அப், நாட் ஒன்லி ஃபார் சிகாகோ சாப்டர், பட் யூ கேன் டூ திஸ் ஃபார் அதர்ஸ் ஆல்சோ.
That's what I would like to tell you all. சரி, யூத் கமிட்டி பத்தி பேசுனாங்க. இந்த யூத் கமிட்டி நம்ம சிகாகோ சாப்டர்ல இருக்கா? எஸ், தமிழ்நாடு சிகாகோ சாப்டர்ல இருக்கு. இதை யார் பாத்துக்கிறாங்க? அதுக்கு நம்ம ஒருத்தவங்க லீட் பண்ண வைக்கணும் இல்லையா? உங்க எல்லாரையும் வந்து உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை பில் பண்ணி ரியாலிட்டிக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்காக ஒரு மெம்பர் இருக்காங்க. அவங்க யாரு? அவங்கதான் சித்ரா கோபால். ஷீ இஸ் த யூத் கமிட்டி லீடர். அவங்கள நம்ம கூப்பிடுவோமா இப்போ? அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க, யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்கன்னு சொல்றதுக்காக. சித்ரா, கேன் யூ ப்ளீஸ் கம் டு த ஸ்பாட்லைட்? Thank you, Neelam. Nandri, Jayashree, Neelam, thanks Usha ma'am for the introduction. First of all, youth committee வந்து இந்த வருஷம் புதுசா நாங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். I started off with a small project. It's not a fundraising project, but generally ஒரு project to create awareness about the youth committee and also to encourage kids to cheer for the elders. It's a cheer for elder program. நாங்க வந்து யூஎஸ்ல இருக்க elderly home, as we know during COVID everything is under lockdown. ஃபேமிலிஸ்மே வந்து எல்டர்ஸை மீட் பண்ண முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷன், இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை. இந்த நிலையில வந்து குழந்தைங்களை வச்சு அவங்களை எப்படி சியர் பண்ணலாம்னு ஒரு பிளான் போட்டு இங்க லோக்கலா சிகாகோல இருக்க ஒரு லோக்கல் ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்க்கு வந்து they requested kids artwork ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. So we collected more than 25 entries of kids just doing artwork and we shared it with the old age home and they were very appreciative. ஏன்னா வந்து any artwork by kids, even if it is small work, it is still an artwork and it cheered them really well. lot of letters வந்து இப்பெல்லாம் போறதில்ல, எந்த கம்யூனிகேஷனும் இல்லாம தனிமைப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நிலைமையில இருக்கிற ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் ரெசிடென்ட்ஸ்க்கு இது ரொம்ப சியர்ஃபுல்லா இருந்தது. They were very thankful. So that was the first initial project that we started. At this time, for this project today, Soul Music kaga வந்து I would like to thank Mr. Erod Mahesh, Vijay TV, for his excellent video message, which you will be watching in a couple of minutes. Mr. Ganesh Radhakrishnan, New Jersey, who has helped us to get the video from Mahesh. Mrs. Sita Krishnan from Virginia, Vice President Membership, who created the registration page for us to have a smooth flow of this process. Mr. Shankar Subaya from Chennai, consultant for disability support, instrumental for this project. Mrs. Uma from Bloomington, who has herself brought in several participants to help us engage in this project. TNF leadership for their approval and support. Thankful to all of them. And to talk about the message, before I play the video of Erod Mahesh, I wanted to tell you a little bit about the video. Tamil தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளர், நடிகர், ரைட்டர், வீடியோ ஜாக்கி, எஜுகேட்டர், இப்படி எல்லா வகையிலயும் உங்களுக்கு அவரை தெரிஞ்சிருக்கும். அசத்த போவது யாருன்னு ஒரு ப்ரோக்ராம்ல சன் டிவில ஆரம்பிச்சு ஜோடி நம்பர் 1 சீசன் 8, நடுவுல கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணுவோம், இப்ப ரீசெண்டா கலக்க போவது யாரு, இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் நீங்க பாத்திருப்பீங்க டிவில. இவர் வந்து ஜட்ஜா இப்போ வந்துட்டு இருக்காரு கலக்க போவது யாருல, ஈரோடு மகேஷ். இப்படி இவரை பல விதமான தொலைக்காட்சி மூலமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா இவரோட இன்னொரு தெரியாத ஒரு பக்கம் என்னன்னா, இவரு பல விதமான சமூக சேவைகளும் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. மாற்றுத்திறனாய்வாளர்களுக்காகவே ஸ்பெஷலா டிசேபிள்ட் கிட்ஸ், இவங்களுக்காக பல வகையான ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. So he has become a role model for them. So we can watch a video now. Jayesh is going to play it. Idu vandu will show you how he has moved these kids and made them happy. Let's watch the video. அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம். நான் உங்களுடைய ஈரோடு மகேஷ். திருச்சியில் இருக்கிற பார்வையற்ற பெண்கள் பள்ளியினுடைய இந்த சகோதரிகளுக்காக நிதி திரட்டுகிற இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கேற்ற அத்துணை குழந்தைகளுக்கும் அவர்களை ஊக்குவித்த அத்துணை பெற்றோர்களுக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகள். இந்த நிகழ்ச்சியை ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஏற்பாடு செய்த தமிழ்நாடு அறக்கட்டளைக்கு என்னுடைய மனம் நிறைந்த நன்றி. ஏன்னா பொன்மனச்சிம்மல் எம்ஜிஆர் அவர்களால் ஆதரிக்கப்பட்ட ஒரு அறக்கட்டளை என்று சொல்வதில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. எத்தனையோ ஆயிரம் பேர்களுக்கு இதுவரை
பல உதவிகளை தொடர்ந்து செய்து வருகிறார்கள். என்னுடைய மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த நிகழ்ச்சியில, இந்த இசை நிகழ்ச்சியில பங்கேற்றதன் மூலமா அந்த குழந்தைகள் மேல நாம எல்லாருமே அன்பு வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அந்த குழந்தைகளுக்கு தெரியும். இது மட்டும் இல்லாம ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய அழகு என்னன்னா, அடுத்த மனிதனுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில உதவி செய்யறது மட்டும்தான். உங்களால் ஆன உதவி நீங்க செஞ்சிருக்கீங்க. ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை சிகாகோ அத்தியாய குழு உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேருக்கும், சிகாகோவில் வாழ்கிற தமிழ் உள்ளங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய இதயம் நிறைந்த நன்றிகள். வாழ்வது நமக்காக அல்ல, நம்மை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களுக்காகவும் சேர்த்துதான். தொடரட்டும் உங்கள் பணி. மன நிறைந்த வாழ்த்துக்கள். அன்புடன் ஈரோடு மகேஷ். Just give me a second. நாம சூப்பர் தானே? கரெக்டா? நல்லா சத்தமா கரெக்டா? நாம படிச்சிடலாமா? ஜெயிச்சிடலாமா? வாழ்க்கை சந்தோஷமா கொண்டாடிடலாமா? மறுபடியும் நம்ம எல்லாருமே ஒரு தடவை சொல்லாமா? நாங்க தான் லைஃப்ல சூப்பரா இருக்க போறோம். எங்களை ஜெயிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்ல. இந்த உலகத்துல மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ரோல் மாடலா நான் இருப்பேன். இது சத்தியம். இது நடக்கும். சூப்பர். ஆல் தி பெஸ்ட். லவ் யூ ஆல். சூப்பரா லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஓகேவா? Nandri Jayashree for playing the video. I would like to invite S. Rajaratnam Ayya, IAS retired chairman TNF Chennai, to say a few words. Vanakkam. அனைவருக்கும் வணக்கம். தமிழ்நாடு சிகாகோ சாப்டர் மூலமாக நடைபெறுகின்ற மிக அருமையான நிகழ்ச்சி. குழந்தைகள், students have participated in this program. அதற்காக இந்த குழந்தைகளையும் அவருடைய பெற்றோர்களையும் நான் பாராட்டுகின்றேன். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒன்று சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். இதற்கு முன்பு பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்காவில் இருந்து வருகின்ற விடுமுறையில் வருகின்ற மாணவர்கள், மாணவிகள் பல்வேறு இடங்களுக்கு, மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஸ்கூல்ஸுக்கெல்லாம் போய் அந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவர்களுடன் அவர்கள் கலந்து அந்த மாணவர்களுக்கு தேவையான பல உதவிகளை செய்து வருகின்றார்கள். The students from United States of America have extended many schemes for the welfare of these students in Tamil Nadu. அதுபோல சிகாகோ சாப்டர் மூலமாக இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாகும். ஏற்கனவே தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை மூலம் செய்யப்படுகின்ற திட்டங்களை பற்றி தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையுடைய தலைவர் உஷா சந்திரா அவர்கள் விரிவாக எடுத்து கூறினார்கள். அவர் கூறியது போல சிகாகோ சாப்டர் மூலம் பல நல்ல திட்டங்களை ஏற்கனவே செயல்படுத்தி இருக்கின்றீர்கள். ஏற்கனவே எடுத்து சொன்னதை போல சமீபத்தில் இந்த COVID-19 கொரோனா தடுப்பிற்காக டெஸ்ட் செய்வதற்காக ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் இந்த RT-PCR மிஷின் கொடுப்பதற்கு முதலாக ஒரு சாப்டர் முன் வந்ததுனால் சிகாகோ சாப்டர். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் தி டோனர்ஸ் அண்ட் தி administrators of the Chicago chapter for having extended this help to the people in Tamil Nadu, particularly in Chennai. இந்த RT-PCR மிஷின் வந்த பிறகு ஸ்டான்லி மெடிக்கல் காலேஜில் இன்று வரையில 2 லட்சம் பேர், that is 200,000 patients have been tested. So I thank the donors and the organizers. It's a great help to the government medical college. இந்த ஒரு தனிப்பட்ட முறையில இந்த சிகாகோ சாப்டர் ஒரு பெருந்தொகையை 35 lakhs 35 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து இந்த RT-PCR மிஷின் கொடுத்ததற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல பெரும்பாக்கம் தையல்
மிஷின் வழங்குவதற்கு, அந்த வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு, டெய்லரிங் மிஷின் அண்ட் ட்ரைனிங் டு தி லேடிஸ் ஆஃப் அ ஸ்லம் ஏரியா. தட் இஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஸ்கீம். அது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றது. அதன் மூலம் நிறைய பெண்கள் பயன்பெற்றிருக்கின்றார்கள். அதற்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைக்கு நடைபெறுகின்ற திருச்சியில் உள்ள அந்த பார்வையற்றோர் பள்ளிக்கு, பிளைண்ட் ஸ்கூல் பார்வையற்றோர் பள்ளிக்கு இந்த குழந்தைகள் சிகாகோ சாப்டர் மூலமாக உதவி செய்வது பாராட்டுக்குரிய ஒன்றாகும். ஏற்கனவே சிகாகோ சாப்டர் மூலமாக பூந்தமல்லியில் உள்ள பார்வையற்றோர் பள்ளிக்கு இது போன்ற ஒரு புத்தகம் கொடுக்கப்பட்டு அது மிக மிக பயனுள்ள புத்தகமாக இருக்கின்றது. அந்த கேர்ள்ஸுக்கெல்லாம் அந்த பர்சனல் ஹைஜீன் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவது என்பதை போன்ற அந்த புத்தகத்தில் உள்ளது. அதை அவர்கள் படித்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏற்றவாறு அது பிரிண்ட் செய்யப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அது போன்ற இந்த புத்தகமும் நிச்சயமாக பயன்பெறும். இந்த உதவியை செய்கின்ற உங்களுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் சிகாகோ சாப்டர் நிர்வாகிகளுக்கும் குறிப்பா இந்த பெற்றோர்களுக்கு, பேரண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், அடுத்த ஆண்டு 21ஆம் ஆண்டு ஒரு நல்ல ஆண்டாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கின்றோம். 21ஆம் ஆண்டு நீங்கள் இந்தியாவிற்கு குறிப்பாக சென்னைக்கு வரும் பொழுது தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை சென்னையில் உள்ள அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அந்த அலுவலகத்தை தொடர்பு கொண்டு அதன் மூலம் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை மூலம் நடைபெறுகின்ற அந்த பள்ளிகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டும். திருச்சிக்கு நீங்க சென்று பார்க்க வேண்டும். திருச்சியில இருக்கின்ற பிளைண்ட் ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் சென்று பார்க்க வேண்டும். பூந்தமல்லியில ஒரு பிளைண்ட் ஸ்கூல் இருக்கு, அதையும் பார்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் அரசு மூலம் நடத்தப்படுகின்ற பள்ளிகள். எனவே தனியார் பள்ளிக்கு எதுக்கும் நாங்கள் உதவி செய்யவில்லை, அரசு மூலம் நடத்துகின்ற பள்ளிகளுக்கு தான் உதவி செய்கின்றோம். இவைகளெல்லாம் பார்க்க வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உங்களுடைய கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க இருப்பாங்க, அவங்கள பார்க்க வரும்பொழுது தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை மறந்து விடாதீர்கள் என்பதை ஒரு வேண்டுகோளாக விடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா. கட்டாயமா எல்லாரும் இங்க இருந்து டிராவல் பண்ணும்போது அடுத்த வருஷம் ஹோப்ஃபுல்லி சம்மருக்கு நாங்க எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வருவோம்னு நினைக்கிறோம். அப்படி வந்தா கட்டாயமா எல்லாரும் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்க அந்த ஸ்கூலோட டீடைல்ஸ் அவங்களுக்கு ஷேர் பண்றோம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. Mr. Shankar Subaya from Chennai, I invite you to talk few words please. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சங்கர் சுப்பையா, சென்னை. First of all, I'd like to thank Tamil Nadu Foundation for offering the first opportunity, because through them last year, the same kind of from July, we were able to offer the hygiene book to almost like 120 and more children particularly. And along with that, ஒரு workshopum பண்ணோம். நாங்க ஒரு செட் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வச்சு இதோட முக்கியத்துவம் என்ன அப்படின்லாம் கூட சொன்னோம். அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருந்தது. அதில் அவங்களோட பேரண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு பண்ணியிருந்தோம். அவங்களோட பேரண்ட்ஸுக்குமே இதை மாதிரி ஒருத்தர் யாரும் இது வரைக்கும் பண்ணலை. ஏன்னா ஸ்கூல்ஸில் போகிறப்ப வந்து உங்களுக்கு எஜுகேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது. ஆனால் அந்த ஹைஜீன் பற்றின விஷயங்கள் எங்களுக்குமே அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியல. இது அவங்களா படித்து தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ஒரு மெத்தடில் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, ஒரு கதை வடிவில் கொடுக்குறீங்க. இப்போ இது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அவங்களோட சகோதர சகோதரிகள்கிட்டயோ இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டயோ கூட அவங்க இதை பற்றி நல்ல விளக்கங்கள் கேட்டுக்க முடிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க. அதை நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரே ஒரு பிரெயில் ஃபார்ம் மட்டும் கொடுக்காம, ஏன்னா உங்களை எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும், குழந்தைங்கள் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதில், பேரண்ட்ஸ் ஊக்குவித்ததுக்கு நன்றி. ஏன்னா அதில் டோட்டலி பிளைண்ட்னு சொல்லுவாங்க, முழுவதும் பார்வையற்றவர்கள் இருப்பாங்க. சில பேர்களுக்கு குறைபார்வை இருக்கும், சில பேருக்கு வந்து பிறந்து நல்லா இருந்திருப்பாங்க, ஒவ்வொரு பீரியட் வந்து அவங்களுக்கு பார்வை குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ இது போல் வகையான குழந்தைகள் இருக்கிறதுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவங்களுக்கு பிரெயில் மட்டும் இல்லாமல் லார்ஜ் பிரிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய எழுத்துக்களாகவும், சில பேருக்கு டிஜிட்டலாக படிக்க முடியும், ஆடியோவாக கேட்க முடியும்னா அவங்களுக்கு டாக்கிங் புக்காகவும் கொடுத்தோம். ஸோ இதோட வரவேற்பு நல்லா இருந்தது. இந்த கோவிட் இல்லைன்னா இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்க் ஷாப்பெல்லாம் நடத்தி நல்ல வகையில் கொண்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிளான் இருந்தது. அப்போ தான் அந்த மீட்டிங் பற்றி கேள்விப்பட்டோம். அகெயின் டிஎன்எஃப்க்கு நன்றி சொல்லணும், சிகாகோ சாப்டருக்கு நன்றி சொல்லணும். ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரூட்ஃபுல் மீட்டிங் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த லெவலுக்கு போனதுக்கு குழந்தைகளாய உங்களுக்கும் உங்கள் பெற்றோருக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நன்றி சொல்லணும். ஸோ இது அந்த குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே ஹாஸ்டல்லையே இல்லை பெற்றோர்களை விட்டு இருக்கிறாங்க. ரொம்பவே எக்கனாமிக்கலி ரொம்ப ஒரு
பேக்வேர்டு ஏரியாலேருந்து வராங்க, வேற ஊர்கள்லேருந்து வராங்க. யாரும் திருச்சினா திருச்சி மட்டும்லேருந்து வர்றதில்ல, கிராமங்கள்லேருந்தும் வராங்க. வந்து அங்கே வந்து தங்கியிருந்து படிக்கிறாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தானாகவே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும் சந்தேகம் இருக்கிறப்போ அதோட ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டை கேட்டுக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்புகளும் இதை நம்ம ஏற்படுத்தி கொடுக்க போகிறோம். சொன்ன மாதிரி அவங்க நீலம் மேடம் சொன்ன மாதிரி இதை அந்த குழந்தைங்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உங்களோட நிறைய பாட்டுகள் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து அதீதமான கேட்கும் சக்தி அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து அப்படிதான் கேட்டு பழகிருக்கிறாங்க, பார்த்து பழகுனது இல்லை. அதனால அவங்களுக்கு இது போல ஒரு மியூசிக்கோ இல்லை வேற இது போல ஒரு ஒளி சார்ந்த விஷயங்கள் ரொம்ப இஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிற விஷயங்களை நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு போகிறப்போ அவங்க நிச்சயமாகவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மன மகிழ்ச்சி உண்டாகும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ அதை அவங்களோட மன மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கும் நாங்கள் திரும்ப ஷேர் பண்ணலான் இருக்கிறோம். அதுதான் நாங்கள் உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்றி கடனாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த முயற்சி இன்னும் மென்மேலும் வளரணும், நிறைய குழந்தைங்க இதனால் பயன்படணும்னு அவங்க எல்லாரையும் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், கேன் வி ரிக்வெஸ்ட் மிஸ்டர் இளங்கோ, சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் TNF, டு சே a few words? வணக்கம் ஐயா. டாக்டர் கா இளங்கோவன், CEO, தமிழ்நாடு, சென்னை அரசு. வணக்கம். சேர்மன் மற்றும் தமிழ்நாடு அறக்கட்டளையினுடைய தலைவர் சிவா முப்புனார் மற்றும் சிக்காகோ சாப்டர் உறுப்பினர்கள் சுவீரா, எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். நம்மளோட சேர்மன் சொன்ன மாதிரி தமிழ்நாடு அறக்கட்டளை தமிழ்நாட்டில் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கு. ஒரே ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களா நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து அந்த பார்வையற்ற மாணவர்களை வந்து பிளைண்ட் ஸ்கூலுங்கிற பேரை கூட மாத்திட்டாங்க, விஷுவலி இம்பேர்டு அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க. அது மாதிரி மென்டலி ரிட்டார்டு அப்படி சொல்லக்கூடாதுன்ட்டு இன்டலெக்சுவலி டிசேபிள்டு அப்படி மாத்திருக்காங்க. இந்த வார்த்தைகளை தான் இங்க பயன்படுத்தணும். அதனால உங்க ப்ராஜெக்ட் அனுப்புறப்ப கூட இந்த மாதிரி போட்டு அனுப்பிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். விஷுவலி இம்பேர்டு கவர்மெண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் திருச்சிராப்பள்ளி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வந்து நம்ம ரொம்ப நன்றிங்க, மன்னிச்சிடுங்க. இல்ல ஏன்னா அவர்களை மனசை புண்படுத்துங்கிறதுனால ரீஹபிலிட்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஜியோ இஷ்யூ பண்ணிருக்காங்க. இதுபடி விஷுவல் இம்பேர்டு ஸ்கூல் சில்ட்ரன் போட்டா கரெக்டா இருக்கும். இதை பொறுத்தவரையிலும் இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நம்ம சங்கர் சுப்பையா பேசினாரு. அவரு லாஸ்ட் இயர் வந்து உங்க சிக்காகோ சாப்டர் மூலமா பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இன் அண்ட் அரௌண்ட் சென்னை இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணாரு. வேற கேர்ள் சில்ட்ரன் வந்து சென்னை பக்கத்துல கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் இல்லாததுனால இந்த வருஷம் ட்ரை பண்ணோம். ஒரு ஸ்கூல்ஸ் வந்து திருச்சியில இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல்ல 30 கேர்ள் சில்ட்ரன் இருக்காங்க. அவங்க முடிஞ்சு வந்து அந்த புக் கொடுக்க மாடல் காப்பி கூட எங்கள்கிட்ட இருக்கு. இந்த பிரிண்டிங் ஒன்லி ராமகிருஷ்ணால தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவர் சங்கர சுப்பையாவுக்கு தெரியும் இந்த பிரிண்டிங் ஆஃப் பிரெய்லி புக் அந்த தமிழ்ல பண்றது அங்கதான் வாய்ப்பு இருக்கு. எல்லாம் அட்வான்ஸா பிளான் பண்ணோம்னா ஸ்கூல் ஓபன் பண்ணோம்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிக்க முடியும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ப்ராஜெக்ட் இந்த வருஷம் அப்ரூவ் பண்ணிருக்கீங்க. இந்த கூத்தனூர் ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட் கள்ளக்குறிச்சி. அதற்காக எங்க சேர்மன் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்க விரும்புறேன். ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான சூழ்நிலையில் உள்ள இடம். அந்த இறப்புக்கு பிறகு ட்ரம் அந்த தூக்கி இறுதி நிகழ்ச்சியில எல்லாம் அந்த ட்ரம் அடிக்கக்கூடிய அந்த கேட்டகரி சேர்ந்த மக்கள் தான் அங்க இருக்காங்க. அவங்க யாராவது ஒரு ஊர்ல இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் இந்த ட்ரம் அடிச்சுட்டு போடுவாங்க. பசங்க ஸ்கூலுக்கே வர மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கூலை எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு தெரியல. கண்டுபிடிச்சு அங்க போன பிறகுதான் தெரியுது இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப அருமையான ப்ராஜெக்ட். இப்ப டீச்சர் எல்லாமே செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சிக்காகோ சாப்டருக்கு ஒரு பெரிய பெயரை ஏற்படுத்தும். இந்த இன் அடிஷன் டு கடலூர், நீங்க கள்ளக்குறிச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு ஸ்கூல் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க. திஸ் கால்ட் கூத்தனூர் ப்ராஜெக்ட். இந்த ப்ராஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்காக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். டைம் இல்லாததுனால நான் இதோட முடிச்சுக்கொள்றேன். பிறகு விரிவா நான் என்னோட கருத்துக்களை சொல்றேன். நன்றி, வணக்கம். என்னோட சேர்மனுக்கு நன்றி. இத்தருணத்துல ரமணா எங்களுடைய கமிட்டி மெம்பர் வந்து அவருக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவரு தான் இந்த மாதிரி ஒரு கிராமத்தை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி கொடுத்தார். நன்றி ரமணா. நன்றி, நன்றி இளங்கோ. சிவா, இன்னும் கொஞ்சம் பேர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்ல விரும்புறேன். மிஸ்ஸஸ் உஷா சந்திரன், TNF நேஷனல் பிரசிடென்ட், மிஸ்டர் Veera Venugopal, General Director from Chicago, Mr. M. Bhaskaran, General Director from Chicago. இருக்கிறீங்களா வீரா அண்ட் பாஸ்கரன்? ஒரு சில வார்த்தைகள். நன்றிகள்.
எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. வீரா வணக்கம் எல்லாருக்கும், ரொம்ப நன்றி. எல்லாம் பேசிட்டாங்க. ஐ திங்க் ராஜரத்னம் ஐயா, இளங்கோ, உஷா நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க குழந்தைகள், பேரண்ட்ஸ் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல நீங்க ஸ்கூல் நடக்கவில்லையும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இதுக்காக ஒரு டூவல் பர்பஸ் உங்களுடைய டேலண்ட்டையும் காட்டியிருக்கீங்க. அதே சமயத்துல அந்த டேலண்ட்ல எஸ்பெஷலி விஷுவலி இம்பேர்ட், ஸோ அவர்தான் பிளைண்ட் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னா இது ஒரு ஐ வுட் கால் இட் லைக் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் TNF. பிகாஸ் நாங்க இது வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மல்டிபிள் ப்ராஜெக்ட்லாம் நடக்குது. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன்ஸ், social development, and then lot of other disaster aspect. But ஒரு மனிதன், ஒரு ஹியூமன் லைஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ விச் இஸ் பார்வைங்கிறது ஒரு முக்கியமானது. அது இல்லாதவங்களுக்கு இது 2வது ப்ராஜெக்டா சிகாகோ பண்ணுதுன்னா அது உங்க எல்லாருக்கும் உள்ள ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்கு. அதே சமயத்துல ஒரு டிஃப்ரெண்டாகவும் இருக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட். ஸோ இதை பண்ண சிவாவும் அவங்க மிஸ்ஸஸ் முன்னாடி கேட்டப்பே ஒரு பிகினிங்ல ஆரம்பிச்சோம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாகவும் இருந்து அதே சமயத்துல ஒரு செக்மெண்ட்டை நம்ம ஒதுக்கிட்டோம் தமிழ்நாட்டில். அவங்களுக்கு பண்றதுனால ரொம்ப பெருமையா இருந்தது. அதை நீங்கள்லாம் சேர்ந்து இந்த நியூ டீமோட பண்றது ரொம்ப சந்தோஷம். அது பேரண்ட்ஸுக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்கும் உண்மையிலே மனமார்ந்த நன்றிகள் எல்லாரும் சொன்னாங்க. என்னுடைய சார்பாகவும் சொல்லி நன்றி தெரிவிக்கிறேன். இந்த TNF வளருக்கு நீங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னு ஒன் மோர் டைம் வாழ்க. நன்றி. வெல், இங்க சிகாகோ சாப்டர்ல இருக்கிற எல்லா வாலண்டியர்ஸ், ஆஃபீஸ் பேரர் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். நீங்க தான் எல்லாம் சேர்ந்து பண்றீங்க. அண்ட் இது மியூசிக் பண்ண அத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கும் நன்றி. இது நல்ல ப்ரோக்ராம் நல்லா நடக்கும்னு நம்புறேன். வாழ்த்துக்கள். அவ்வளோதாங்க. தேங்க்யூ. மணி அண்ட் சின்ன இருந்தாங்கன்னா ஒரு சில வார்த்தைகள். மணி வைஸ் பிரசிடென்ட் சாப்டர்ஸ். தேங்க்ஸ் வீரா. சிவா எல்லாம் நிறைய பேசிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் மணி பெரியகருப்பன், நீங்கள் ஃப்ரம் கொலம்பஸ், ஒஹாயோ. ஸோ ஜியாகிரபிக்லி க்ளோசர் டு சிகாகோ, ரைட்? நான் சிடிஎஸ்ன்னு வரும்போது ஐ கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். கொலம்பஸ் தமிழ் சங்கமா இல்லை சிகாகோ தமிழ் சங்கமா இருந்தேன். பட் நிறைய சொல்லிட்டாங்க. ஐ மீன் அவங்க உஷா அண்ட் ராஜரத்னம், இளங்கோ, நீங்கள் இட் ஷோஸ் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேருந்து how deeply you're reaching out and helping people. Youth பத்தி நிறைய பேசுனீங்க. We definitely want to strongly collaborate, right? The facts like local help பண்றது எல்லாம், as you know, Austin chapter also did that. Local charities help பண்றது, right? Tamil Foundation charter படி, we tend to help mostly in Tamil Nadu, but local நிறைய help இருக்கு. Austin chapter இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. So I probably I'll talk to Shiva offline, and we need some strong collaboration among chapters in the youth committee. And just on one more point I want to make, நீங்க இந்த டைட்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. I mean the soul music. பொதுவா நம்ம இசையை ரசிக்கும் போது நம்ம கண்ணை மூடி ரசிப்போம், right? This goes to the visually impaired people, so they can listen to this music. அவங்க சோலை டச் பண்ற மாதிரி music, and then the donations that come through that is gonna stir up their life and soul. So the title எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I want to congratulate the entire team for the projects that you select and the title that you select and all the work that you do for TNF. Day in and day out, it makes us proud and inspires us to continue doing what you do. And thank you all for doing what you do for TNF. Thank you. பேர் செலக்ட் பண்ணதுன்னா சிகாகோ சாப்டர் மகளிர் அணியிற்கு அந்த பெருமை எல்லாம் செய்யறேன். ரொம்ப பொருத்தமான பேர். Just it says a lot. Congratulations.
நன்றி நன்றி. கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன் சகோதரர் இருந்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்எஃப் எப்போதுமே சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில வார்த்தைகள். பிக் ஸ்பான்சரர். வணக்கம் வணக்கம் சிவா. வணக்கம் டு ஆல் த ஆஃபீஸ் பேரர்ஸ் TNF Chicago. இந்த ப்ரோக்ராம்ல விஷுவலி இம்பேர்ட் இனிஷியேட்டிவ்ல நானும் ஒரு சின்ன ஸ்மால் பங்காற்றுறதுல எனக்கும் ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Of course, Usha ma'am has said quite a lot about how this TNF as a chapter has been functioning. Chicago is doing a great job, and being part of it, I would definitely be honored. And thanks for giving this opportunity to be a small part of Chicago TNF chapter. And I wanted to wish all the kids, and we wanted to do more on the visually impaired kids with respect to future software which can enable them to function better in life. அதுக்கு வந்து நான் டெஃபினட்டா I wanted to talk to Shiva and Mr. Veera and all, and we'll do whatever is possibly can. Thanks a lot for all the people who had taken enormous amount of their personal space and doing this great effort. Thank you. நன்றி. சிவா, இந்த பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கிட்ஸ் அவங்களோட பேர் ஒண்டி ரீட் பண்ணிடுறீங்களா? ரீட் பண்ணிடுங்க. Thank you to all the kids who participated in soul music and made this a very successful and talked about event. We thank you. Our heartfelt thanks to Adav Kumar, Abhinav Rajaram, Ajish Nathan, Akshara Potukuchi, Anaga Kodukula, Ananya Satyanarayana, Arun Shivaraj, Asian Rajmohan, Darshan Ayyanar, Diksha, Edil Gopalan, Farah Rahman, Gautam Ramkumar, Kirtana, Lizzie Christo, Nachiket and Durva Mahesh, Nitya Jaishankar, Pradanya Sudhakar, Pranav Rajaram, Raghuram Subramanian, Riya Balakrishnan, Risha Madekumar, Rishi Sandal Kumar, Rosie Socrates, Sailesh Sandal Kumar, Sanjana Kumar, Sanjay Ganesh, Shivaram Chandramoli, Shriya Senthilnathan, Siddharth Jay Ganesh, Srilaya Bhaskaran, Srividya Kalaimamani, Tarun, Taraka, Shrikant, Vaibhav Adavi, Adarsh Prajit Lagudava, Prisha Prajit Lagudava, Ananya Sendal, Samrita Durai, others who also supported: Akash Shivashankar, Ancient Socrates, Risha Maden Kumar, Tanuj Ravichandran. If I missed anybody's name, I sincerely apologize for it, and our heartfelt thanks to all the participants and supporters who made this event. I would like to call upon Shiva Mupanar, our chairperson, who has been our pillar of support. நன்றி சித்ரா. முதற்கண் வந்து ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள், ஒன்று வந்து பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், கிட்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ். ஸோ எவ்வளவு பாராட்டுதல் தெரிவித்தாலும் வந்து மிகையாகாது. 3 வகையில வந்து நீங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்குறீங்க. 2வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் த்ரூ மியூசிக்கால வந்து நீங்க கொடுக்குறீங்க. 3வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிக முக்கியமானது வந்து செகண்ட் ஜெனரேஷன் கிட்ஸை வந்து நம்ம ஊர் மக்களோட கனெக்ட் பண்றீங்க. அது வந்து மிக முக்கியமானது வந்து அதுதான் வந்து காலம் தொட்டு வந்து நிலைத்து நிற்க போகுது. 3 காரணத்துக்காக வந்து உங்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள். அப்புறம் இன்னொன்று சொல்ல ஆசைப்பட்டேன் வந்து உலகத்திலே தமிழ்நாட்டில தான் முதல் முறையாக வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பேர் வந்து கொண்டு வந்தது. அஃபிஷியல் பேர் டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்ட் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு பேர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில தான் வந்து இருக்குது. இதுலயும் நம்ம முன்னோடியா வந்து இருக்கிறதுல பெருமைப்படும். ஸோ இந்த ஏற்பாடு இந்த ஒரு குறுகிய காலகட்டத்துல வந்து ஏற்பாடு செய்த எங்களுடைய டீம்ல இருந்து நீலம், ஜெய், ஜெயஸ்ரீ, சந்திரமௌலி மிகச்சிறப்பாக பம்பரமா வந்து லாஸ்ட் 2 வீக்ஸை வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. மனப்பூர்வமான நன்றி. அவங்களுக்கு உதவியாக ரவி நடராஜன், துரை பொன்னழகு, ரமணன் ஆத்மா
இவங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நன்றிகள். இது போக ஈரோடு மகேஷ், மிஸ்டர் கணேஷ் ராதாகிருஷ்ணன், சீதா கிருஷ்ணன் from Virginia, Shankara Subbayya, and Uma from Bloomington, and Tamil Nadu National Committee, US chapter, and Chennai chapter. நன்றி. And கலந்து கொண்டமைக்காக ராஜரத்னம் ஐயா, அக்கா இளங்கோ ஐயா, மிஸ்ஸஸ் உஷா சந்திரா, மணி பெரிய கருப்பன், மணி சின்ன கருப்பன், வீரா வேணுகோபால், பாஸ்கரன், இவர்களுக்கெல்லாம் மறந்த நன்றிகள். இது போக முக்கியமா எங்களுடைய குழு, அது இல்லாம எதுவுமே நடக்காது. மற்ற குழு நீலம், ஜெயஸ்ரீ, ரவி, துரை, ரமணன், சித்ரா கோபால், முருகேஷ் காசிலிங்கம், வர்தேஷ் சென்னா, சண்முக பிரகாஷ் நடராஜன் ட்ரெஷர், சிவா முருகேஷன் செக்ரட்டரி. ஸோ இந்த வாரம் நமக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் வாரமா இருக்குது. அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி சொல்றதுல நம்ம உண்மையிலே பெருமை கொள்கிறேன். நன்றி. எல்லாம் சேஃபா ஹாலிடேஸை நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. உங்களுடைய வீடியோஸ் இன்னைக்கு எல்லாமே அப்லோட் பண்ணோம். உங்களோட நண்பர்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் டிஎன்எஃப் பத்தி சொல்லுங்க, நம்மளோட ஆக்டிவிட்டிஸ். நாமெல்லாம் சேர்ந்து நம் தாய் தமிழகத்தினுடைய மக்களுக்கு ஏதாவது நல்லது செய்வோம். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. Hello friends. Tamil Nadu Foundation Chicago chapter க்கு Soul Music Appreciation Event டேக்கு நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய காலை டைம், இம்பார்ட்டன்டான டைமை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி. இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் ஒரு புதிய வேர்டு கத்துருப்பீங்க சிவா மூப்பனார் கிட்ட இருந்து. அந்த வேர்டு உங்களுக்கு இன்னும் தெரியலன்னு உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேளுங்க. அது ஒரு அழகான தமிழ் வேர்ட் ஃபார் டிசேபிள் கிட்ஸ். ஓகேங்களா? நானும் இப்போ ரீசெண்டா தான் அந்த வேர்டை கத்துக்கிட்டேன். ஸோ அதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். இன்னைக்கு என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஒரு வேர்ட், அந்த வேர்ட் பிளஸ் நீங்க எல்லாரும் கம்யூனிட்டிக்கு எவ்வளவு அழகா கிவ் பேக் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ தேங்க்யூ so much. We all will see you soon, and don't forget to log in today evening at 2 o'clock to see all your beautiful music in the Facebook and YouTube. Thank you. Nandri.